वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद माननीय। এই হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী দল হতে পারে কিন্তু একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কিভাবে সম্মান দিতে হয়, সম্মান জানাতে হয় এবং কাজটাকে কিভাবে বের করে আনতে হয় সেটা কিন্তু বোঝেন। সেজন্যই এইরকম একটা আমরা দৃশ্য দেখতে পেলাম। দর্শক, এটা হচ্ছে 2 দিন আগের দৃশ্য। আমি প্রথমে এটা দেখিনি। আপনাদের মধ্যেই কেউ কেউ আমাকে পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন যে দেখুন দেখুন জম্মু কাশ্মীরের যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তার কি ভাষণ, কি ব্যবহার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, এবং রাজ্যের উন্নতির জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে
কাজ করার কি মানসিকতা। আপনারা আমাকে বলেছেন, তো আমি বক্তব্যটা শুনলাম, শুনে আপনাদেরকে আমি এখন শোনাচ্ছি যারা শোনেননি তাদের জন্য, যে সত্যিই এই হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। যখন একজন মানুষ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান, আর আমাদের দেশের যে মানে ফেডারাল যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেটাকে মেনে কিভাবে চলতে হয় এবং রাজ্যের উন্নতি ঘটাতে গেলে কেন্দ্রের সঙ্গে কিভাবে সঙ্গে চলতে হয় এবং কাজগুলোকে কিভাবে আদায় করতে হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে, দারুণ বোঝেন এবং কি সুন্দর ব্যবহার। আর দর্শক, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা মনে পড়ছে, প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য যেগুলো সব করেছেন মনে পড়ছে, তফাৎটা বুঝতে পারছেন? আমি একটা দেখাবো। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। একটা দেখাবো দর্শক। অনেক সময় বলেছেন, অনেক সময় অনেক কথাই বলেছেন, সবটা দেখাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। শুধু তফাৎটা বোঝানোর জন্য আমি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে আমি জাস্ট একটা আপনাদেরকে দেখাবো, এবং আরো সব দেখেছেন, সব দেখাতে পারবো না দর্শক। আমি এই যে বক্তব্যটা, একটা পুরনো বক্তব্য আপনাদেরকে একটু শোনাই। প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে প্রকাশ্যে সভাতে উনি কি বলেছেন। বুঝুন, একটা প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে? একটা বাচ্চা ছেলে যদি মিথ্যে কথা বলে, মা তাকে টেনে নয় দুটো থাপ্পড় মারে, পরে আদার করে দেয়। আর দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি মিথ্যে কথা বলে, তবে তাকে কি বলতে হয়, কি বলবো? বলাটা আপনারা বলবেন, আমি বলবো না, আমার মুখে শোভা পায় না। জিজ্ঞেস করুন, বলছে সবার বাড়িতে বিনা পয়সা বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে, গেছে? আরে এত বড় মিথ্যেবাদী, এত বড় জুমলা, এত বড়, এ তো গ্যাস বেলুনের থেকেও বড় গ্যাস বেলুন। আচ্ছা, লজ্জা করে না মিথ্যে কথা বলতে? ছি 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 ছি, দেশের লজ্জা। দেশের লজ্জা, ছি 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 ছি। মিথ্যাবাদী, মিথ্যা কথা বলতে লজ্জা করে না, ছি 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 ছি। এইভাবে উনি এখানে বলেছিলেন, আরো অনেক জায়গায় অনেক কথা বলেছিলেন। দর্শক, তফাৎটা বুঝতে পারছেন? আর আমি এই কথাটা একটু ভেঙে দিই। আচ্ছা, প্রধানমন্ত্রী কখনো বলেছিলেন যে বিনা মূল্যে বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবো? কোথাও বলেছিলেন এরকম কোনো প্রকল্প, কোনো প্রস্তাব? এইভাবে উনি যেভাবে বলতে চাইলেন সকলকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া, এটা কোথাও বলেছিলেন কখনো? আপনারা কখনো শুনেছিলেন? উনি যে বললেন, যেটা বলেছিলেন আপনারা বিদ্যুৎ পাচ্ছেন, ছি 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 ছি, কত মিথ্যে কথা। অ্যাকচুয়ালি মিথ্যে কথাটা কে বলছেন? প্রধানমন্ত্রী এরকম বলেছিলেন কোথাও যে সকলকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেব? আমি কোট আনকোট বলছি, যে কোট মানে যে সেন্টেন্সটা উনি বলেছেন, এই সেন্টেন্স কখনো প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই এরকম কোন প্রকল্প আছে বিনামূল্যে সকলকে এই দেবো সেই দেবো? আছে কিছু কিছু ক্যাটাগরি হয়তো থাকতে পারে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য, যেমন সোলার নিয়ে এখন কেন্দ্রীয় সরকার একটা মানে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে সোলারের আমরা ইউজটা বেশি করি আর কি, সেক্ষেত্রে কিছু ছাড় সুবিধা ইত্যাদি, এরকম কিছু কিছু প্রজেক্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া আছে। কিন্তু উনি যেভাবে কথাটা বলেছেন, ওইভাবে প্রধানমন্ত্রী কখনো কোনো প্রকল্প ঘোষণা করেছেন কখনো? বুঝলেন? ছি 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 ছি। একটা প্রধানমন্ত্রী এরকম কথা বলতে পারেন? মিথ্যাবাদী। বাচ্চা ছেলে বললেন হয়, তাকে কি চড় মানা না কি বললেন, মানে এটাও বলতে চাইছিলেন হয়তো, বললে আপনারা বলবেন। নিচে থেকে ওরকমই আওয়াজ উঠেছে, বাচ্চা ছেলেকে মানে যেরকম উনি বললেন বিধানটা দেওয়ার, নিচে থেকে ওরকম আওয়াজ উঠেছে। তো একজন প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে এটা কি ধরনের মন্তব্য? এর আগে আরো সব শুনেছেন, টাকা পয়সা নিয়ে হিসেব চাইলে বলা হতো তুই টাকা দিয়েছিস, তোকে হিসেব দেবো। তারপরে তো কেলেঘাই দাড়ি, হদল কুতকুত, তো কত কি শুনেছেন আপনারা। সব তো শোনালে শুনতেও খারাপ, শোনাতেও খারাপ। আমি শুধু তফাৎটা বোঝানোর জন্য দর্শক আমি এটা আপনাদেরকে রাখলাম, যে জম্মু কাশ্মীরের একজন মুখ্যমন্ত্রী, ওনার থেকে তো বয়স কম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর থেকে তো বয়সটা কম, কিন্তু উনি যেভাবে মার্জিত ভাষায় কথা বলছেন, প্রপার
সম্মান দিয়ে এবং প্রোটোকল মেনে রাজ্যে প্রোগ্রাম হচ্ছে, উনি আছেন পাশাপাশি, হাত মেলাচ্ছেন, পাশাপাশি চেয়ারে বসেছিলেন, আমি যখন দেখছিলাম 100 জন বসছিলেন। কি সুন্দর রিলেশন। জম্মু কাশ্মীরে কি মুসলিম নেই নাকি? সবই তো, ম্যাক্সিমাম তো মুসলিম। এবং এই যে ওমর আব্দুল্লাহ, ইনার যে পার্টি ন্যাশনাল কনফারেন্স, এর পার্টি এবারে মানে 95টা আসনের মধ্যে 42টা আসনে জয়লাভ করেছে। ওখানেও কিন্তু বিজেপিকে হারিয়েছে এই পার্টিটা, মানে ওমর আব্দুল্লাহর পার্টি বিজেপিকে হারিয়েছে। বিজেপিকে হারিয়ে ওখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ওমর আব্দুল্লাহ। তারপরও দেখুন তো বিজেপির যিনি নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী, তার সঙ্গে ওনার কি সম্পর্ক। আর এখানে কি বলা হয়, আমরা বিজেপিকে হারিয়েছি বলে আমাদেরকে এরকম করছে, আমাদেরকে বঞ্চনা করছে। যারা মনে হয় শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে হারিয়েছে, আর কোন রাজ্যে বিজেপিকে হারিয়ে অন্য কোনো সরকার গঠিত হয়নি। আমরা বিজেপিকে হারিয়েছি বলে আমাদেরকে দিচ্ছে না টাকা পয়সা, আমাদের প্রতি হিংসা, আমাদের টাকা বয়কট করে দিচ্ছে। একবারও বলছে না যে চুরি করেছি বলে। আমি এটা নিয়ে অনেকবার বলেছি যে আপনারা এসব ফালতু কথা কেন বলছেন। বিজেপিকে হারিয়েছেন বলে আপনাদের টাকা আটকে দিয়েছে। বিজেপিকে আর কোন রাজ্যের কোন দল হারায়নি, হারিয়ে সরকার গঠন করেনি, তাহলে সেখানে টাকা পয়সা কি করে চলছে? জব কার্ডের পেমেন্ট, অন্যান্য পেমেন্ট সেখানে কি করে হচ্ছে? আপনার এখানে পেমেন্ট আটকেছে বিজেপিকে হারানোর জন্য না, আপনার চুরি করার জন্য, লুটপাট করার জন্য, হিসেব না দেওয়ার জন্য। হিসেব চাইলে আপনারা উল্টোপাল্টা কথা বলেন, সেই জন্য ন্যাকামো করেন। দেখুন না, এই তো ওমর আব্দুল্লাহ বিজেপিকে হারিয়েছেন, বেশ একটা ব্যবধানে হারিয়েছেন, 42টা আসনে জয়লাভ করে তারা সরকারটা গঠন করেছেন। আর তারপরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কি সম্পর্ক, কি রিলেশন। একটা মঞ্চে বসে রয়েছেন, হাসাহাসি করছেন, এবং শেষে মানে প্রধানমন্ত্রী ওনাকে ডেকে হাত মেলালেন। আর এখানে উনি এদিক তো উনি সেদিক। যদি কোনো সরকারি মঞ্চ তো জানি না, যেতেই চান না, কখনো কখনো যদি হয়ে যায় কাছাকাছি নেই, সব সময় উল্টোপাল্টা বলে একটা বিক্ষোভ দেখিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। দিল্লিতে বৈঠক হলেও নানান সব বাহানা মেরে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এটা লজ্জা লাগে একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মানে বলতে। কিন্তু আমাদের বাঙালিদের কি সমস্যা, বাঙালিদের যে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বাংলা বঞ্চিত হচ্ছে। এই রকম আনাড়ি মার্কা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আমি সচেতন ভাবে কথাটা বললাম। আনাড়ি মার্কা মানে ওই আর কি, মানে কি আর বলবো, আপনারাই ব্যাখ্যা দিয়ে বলবেন। এই শব্দ আমাদের এখানে খুব চলে, আনাড়ি মানে যার কোনো মানে যুক্তি দিয়ে যিনি কাজ করেন না তাকে আনাড়ি বলা হয়। কেউ কেউ যদি মনে করেন ও মহিলাকে আনাড়ি বললেন, কিছু করার নেই ভাই। বাংলা যখন বঞ্চিত হয়, যখন বাংলায় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু পাচ্ছি না, চুরি দুর্নীতির জন্য টোটাল প্রজেক্ট আটকে যাচ্ছে, বাংলা ডেভেলপমেন্ট যেসব প্রজেক্ট রয়েছে কেন্দ্রের অনেক প্রজেক্ট আটকে যাচ্ছে। আর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রাজ্য, এমনকি ডাবল ইঞ্জিন সরকার না, সিঙ্গেল ইঞ্জিন সরকার, তারাও কেন্দ্রের সহযোগিতা নিয়ে ফটাফট সব কাজ করে ফেলছে। জম্মু কাশ্মীর ওরকম এলাকা, সেখানে তারা কাজ করে ফেলছে। আমাদের বাংলা বঞ্চিত। এসব দেখলে কি বলবো মুখ্যমন্ত্রীকে? শুনতে খারাপ লাগবে, কি বলবো? এমন একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা হয় যেন বিজেপি এখানে কিছু করবে না, তারপরে মুসলিম বিরোধী বলে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা হয়। আর উনিও হয়তো মুসলিম ভোটটাকে পাওয়ার জন্য ন্যারেটিভটাকে বজায় রাখছেন, তাহলে মুসলিম ভোটটা আমাদের দিকে আসবে। কিন্তু জম্মু কাশ্মীর তো মুসলিম ভোট ওখানে অনেক বেশি। এই ব্যক্তি তো ওই মানে আফটার ইলেকশন যা হওয়ার হয়ে গেছে, আফটার ইলেকশন উনি কিন্তু ইলেকশনের পরেই বলেছিলেন, রেজাল্ট আউটের পরেই উনি কিন্তু বলেছিলেন যে আমি কিন্তু ওই ইলেকশন মিটে গেছে, এবার কিন্তু একসঙ্গে কাজ করতে চাই। তারপরে দেখুন দর্শক মেনটেন করে চলেছেন। অত মুসলিম ভোট, অত অ্যান্টি বিজেপি ওখানেও তো আছে, নাহলে তাদের এটা হলো কেন জয়টা। এবং কি সুন্দর ভোট হয়েছে উনি বললেন, কোনো গন্ডগোল হয়নি, কিছু হয়নি। আর আমাদের এখানে দেখুন দর্শক, একটা স্কুল ভোট হবে, বম পড়বে, লাশ পড়বে। এবং এত সুন্দর ভোট পরিচালনা, সেজন্য কেন্দ্রের মানে অবদান, এসব নিয়ে উনি ক্রেডিট দিচ্ছেন, কোনো দোষারোপ করেননি, একা ক্ষীর খাননি। কেন্দ্র কোনো প্রজেক্ট ঘোষণা করলে আমি ওটা তো অমুক সালে ভেবেছিলাম, অমুক সালে ফিতে কেটেছিলাম বলে ক্ষীর খেতে শুরু করে দেন, নেননি ওমর আব্দুল্লাহ। আমার হয়তো আপনাদের হয়তো অনেক দ্বিমত থাকতে পারে ওমর আব্দুল্লাহর মানে পার্টি সম্পর্কে বা অতীত কোনো বিতর্ক সম্পর্কে, আমি সেসব বিতর্কে যাচ্ছি না। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে একজন মুখ্যমন্ত্রী সুলভ আচরণ করছেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে, শুধু দেখলে আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে ভাবলে তো ভাবি যে কোথায় আকাশ কোথায় পাতাল, কোথায় আকাশ আর কোথায় পাতাল, কোথায় চাঁদ আর কোথায়। লজ্জা লাগে দর্শক ভাবলে, ছি 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 ছি। উনাকে দেখলে তাই বলতে ইচ্ছা করে।
দর্শক বলবেন যা বলার কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।